सब तो अहम मुद्दे ते असीं चर्चा क्यों कर रहे हैं। 4 महीने की सरकार ते वड्डे पद्धर ते फेर बदल आखिरकार किस लहजे च समझे जाना। पंजाब के डीजीपी वीके भावरा छुट्टी ते जान मगरों सीनियर अफसरां नूं सुपरसीड करके 1992 बैच के अफसर जिथे गौरव यादव बतौर कार्यकारी डीजीपी अपना अहुदा संभालते हैं तो वारी फिर चीफ सैकटरी की भी आती है। 2009 बैच के IAS अफसर वीके जंजुआ नूं भी वड्डी जिम्मेवारी दी गई तो सरकार बनने के वेले अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिंह सिद्धू जिन्होंने वड्डी जिम्मेवारी दी गई सी। आखिरकार अजिहा होया कि 4 महीने के दरमियान एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिंह सिद्धू नूं अस्तीफा देना पिया। इस्तीफा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान नूं 19 जुलाई वाले दिन ही निजी कारणों का हवाला देके दे दिता गया, जिसकी भाफ 7 दिन बाद यानी कि अज निकली है। हालांकि विनोद कई नवे पंजाब के AG होणगे जिन्होंने वड्डी जिम्मेवारी दी गई है। साडी टीम ने विनोद कई नाल गलबात भी की, जिन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने उन्होंने सामने पॉलिसीज रखियां, जिन्हों पॉलिसीज तो खुश होकर वह वड्डा अहुदा संभाल रहे हैं। पर अहम सवाल इत्थे यह है कि 4 महीनों के दरमियान वड्डे पद्धर ते फेर बदल की सरकार लई जरूरी सी जां मजबूरी सी, इस विषय ते असीं चर्चा करन जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक फेरबदल होते रहते हैं। AG साहब बहुत ही सीनियर वकील हैं और हमारी टीम के मेंबर हैं और आने वाले दिनों में उनका कानूनी जानकारी का इस्तेमाल भी करते रहेंगे और वो हमारी टीम के मेंबर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब इधर उधर से बातें आ रही हैं। तो अनमोल रतन सिद्धू जी जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ उनकी आने वाले दिनों में कुछ उनकी पहले जो एंगेजमेंट थी, कमिटमेंट्स थी, वो लिखा भी है उन्होंने अपने उसमें। 2-4 दिन तो मतलब मैंने भी कहा कि देख लो अगर चलता है कुछ। वो कहते नहीं जी, मैं कोई किसी बात से दुखी नहीं हूं, लेकिन मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लीजिए। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। और जे इस तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 3 ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ DGP, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਰਚ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ करियर दरमियान रहे ने कि वड्डे केसिस उन्होंने सॉर्ट आउट करवा के दिते, जित के दिते। पर अहम सवाल इत्थे है कि टास्क किहड़ा दिता गया है? पंजाब दे AG दे सामने टास्क किहड़ा सी जिहड़े नूं मुख रखदे उन्होंने इस्तीफा दिता जां नहीं दिता? अहम गल इत्थे यह है कि इस्तीफे के मायने की ने कि वाकई निजी कारणा करके इस्तीफा दिता जां कोई होर मजबूरी सी जां फिर किसी होर असीं सरकार दे लिहाज नाल इस नूं देखीए। हालांकि पंजाब दे विच बहुत अजिहे हाई प्रोफाइल केस ने जिन्हां नूं लै के
पंजाब के एजी की वड्डी भूमिका है। हालांकि बैबल कलां, गोलीकांड, बेदबियां के मामले, ड्रग नाल जुड़े हाई प्रोफाइल केसिस जिन्हां नूं लैके वड्डी भूमिका सी, पर एजी अनमोल रतन सिंह सिद्धू जिन्हां ने वड्डी गिणती विच सरकार नूं प्रोग्रेस कढ के दिखाई है। इन्ने समय दे विच तकरीबन 3.5 महीने का समा उन्हां नूं बतौर एजी दे अहुदे ते हुंदे होए। पर अहम इत्थे गल है कि हुण आखिरकार पंजाब दी सरकार दे सामने चुनौतियां किहड़ियां रहणगीਆਂ। सवाल बहुत वड्डे ने क्योंकि विरोधी एक नहीं बहुकोणा मुकाबले के तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सवालों की फहरिस्त भी लंबी है। वक्-वक् पैनलिस्ट साडे नाल इस चर्चा में जुड़नगे जिन्हां तो असीं जवाब हासिल करने की कोशिश करांगे। तो अस्तीफा दे के गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का भी वड्डा बयान है। मान कह रहे हैं कि मैं कन्विंस किया कि तुसीं इस अहुदे ते रहो, पर 19 तारीख का अस्तीफा आखिरकार 7 दिन बाद भाफ के रूप च क्यों बाहर निकलिया। दूजी वड्डी गल इत्थे यह है कि अनमोल रतन सिंह सिद्धू एक कैपेबल जिहड़े एडवोकेट मन्ने जाते हैं, बड़े योग वकील मन्ने जाते हैं, तो फिर उन्होंने अस्तीफा देने की की जरूरत पई है। कि वाकई निजी कारण अहम रहे या किसी होर असीं एनालिसिस के तौर पर देखने की कोशिश करिए, क्योंकि अहम गल इत्थे यह है कि निजी कारणों का हवाला दे के अस्तीफा दिता गया। दूजे पासे पंजाब और पंजाब नाल जुड़े बहुत वड्डे जिहड़े केस वो बरकरार ने। सो वक्-वक् पार्टी ने स्पोक्सपर्सन इस चर्चा जुड़े ने, उन्होंने असीं स्वागत करते हैं। अनिल सरीन जी भारतीय जनता पार्टी तो साडे नाल इस चर्चा च हाजिर रहणगे। सरीन साहब स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल तो अर्शदीप कलेर जी जी आयां नूं इस चर्चा विच जुड़न दे लई। सुनील मल्लन जी साडे नाल एडवोकेट ने। मल्लन साहब स्वागत है सर तुहाडा भी। सो सब तो पहला मैं अर्श जी तुहानूं ये पुछना चाहूँगा कि इस सिचुएशन नूं की देखिया सी। देखो सरकार कह रही है कि फेर बदल जो असीं कर रहे हैं ये रूटीन प्रैक्टिस है। कृष्ण जी देखो सब तो पहला ये गल हैगी है कि जिहड़ा एजी ऑफिस है बड़ा एक इंटीग्रेटेड जो ऑफिस है, पर बहुत मंदभागी गल है कि चाहे कांग्रेस दी आखिरी साल दे विच सरकार रही होवे या हुण आम आदमी पार्टी है, इन्हां ने इहनूं पोलिटिकल अखाड़ा बनाता है। ये जिहड़ा ऑफिस है सरकारां इहनूं समझदियां ने कि पोलिटिकल बंदे ने जी। ये दरअसल दे विच कोर्ट दे अफसर ने, ये सरकार दे नुमाइंदे ने, पार्टियां दे नुमाइंदे नहीं हुंदे। और जिहड़ी सरकार दी या पार्टी दी अनड्यू इंटरफेरेंस है, और अज आम आदमी पार्टी दे विच भी वही कुछ हो रहा है कि दिल्ली तो जिहड़े ऑर्डर्स अनऑफिशियल आ रहे ने, दिल्ली तो जिहड़ी दखलअंदाजी है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, एजी ऑफिस होवे, ਇਹ चीज़ इन्हां नूं गवारा नहीं। तुसीं देखो डीजीपी ਦਾ खुद छुट्टी ते चले जाना और खुद डेपूटेशन मंग लेना कि जी मैनूं तां सेंटर दे विच भेज दिओ। ਇਹ उस वाल इशारा करदा कि किस तरीके दे हालात ने। चीफ सैकटरी का बदल जाना, हुण एडवोकेट जनरल का परसनल रीजनस साइट करके चले जाना। मैं तो यह गल कहूँगा कि एडवोकेट जनरल ने बहुत डिग्नीफाइड वे दे नाल सरकार नूं एम्बैरसमेंट तो बचा लिया। उन्होंने अपने परसनल रीजन साइट करते। अदरवाइज अज सरकार के हालात ने कि भगवंत मान अपने अफसरां दी उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, भगवंत मान अपने अफसरां लिए स्टैंड नहीं लै पा रहे। ये दिल्ली तो जिहड़ा सारा सिस्टम चल रहा है ये उहदे नतीजे ने। पर मैं फिर दोबारा कह दियां कि मैं खुद वकील हाँ। सिद्धू साहब भी मेरे सीनियर कुलीग ने, हुण कई साहब भी आए ने मेरे सीनियर कुलीग है, और दोनों बहुत कॉम्पीटेंट बंदे हैं, कोई शक नहीं गा। पर अगर सरकारां इस तरीके दे नाल अपने आप नूं बहुत ज्यादा अफसरशाही दे उत्ते उन्हां नूं ओह काम करन लई कहणगीਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ नहीं अलाउ करनगे, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं मैं कृष्ण जी बड़े स्पष्ट तौर पर है कि जे कोई बंदा 3 महीने पहला उन्होंने अपना कंसेंट दिता एजी बनने लिए, सो पर्सनल रीजन तो सरकार को एम्बैरसमेंट तो बचाया उन्होंने नहीं। जिन्होंने 3 महीने पहला एजी बनने लिए कंसेंट दिता है उन्होंने की पर्सनल रीजन हो सकते हैं? बिल्कुल वड्डा सवाल है। सरीन साहब तुसीं किवें देख रहे हो इस फेर बदल नूं? ये जरूरी सी या फिर मजबूरी लग रही है तुहानूं?
ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਫੀਸਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ देयर ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣਗੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਐਸਡੀ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ? ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਫੀਸਰ ਫਲਾਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 21 ਜੂਨ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 19 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ। 19 ਚੋਂ 18 ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਰਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਇਨੀय ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 3 ਪਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜੀ ਆਫਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਖਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਲਨ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕੇਸ ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਈ ਕੁਝ ਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3% ਤੋਂ 7% ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। PWD CPWD ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 30% ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਭਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਏਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਲੋ ਸੈਪਰੇਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਿਧੜਕ ਕਹਿੰਦਾ
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੱਡੂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬਰਾੜ ਜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਏਜੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਲੀਆ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੀਓ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 19 ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਬਣਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿੱਧਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਧਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮਲਨ ਜੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ब्रेक तो बाद मुड़ स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं कि फेर बदल बड़े ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਮਿਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। कृष्ण जी एक चीज को समझना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਏਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਏਜੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੰਸ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੋ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਲੜੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਕਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ? ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਬਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਏਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਗਾੜੀ ਸਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਈ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਿੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਵਕੀਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਪੇਟ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ, ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ OSD ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ। ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਦਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ
ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਧ ਵੀ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੀ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਢਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਦਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਐਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਟ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਡਮੀ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਅੱਜ DGP ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਊੜਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨਾ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨਾ, ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਦੇ ਲਕੂਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ CBI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ AG ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਠਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਕਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ AG ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਏਜੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਏਜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।